అద్భుతమైన ఆత్మ కార్యములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య జరిగించును గాక. এই 7 দিন মধ্যে পবিত্র আত্মা আম্ভମାନଙ୍କ মধ্যে অদ্ভুত কার্য করন্তু. ఆమేన్. ఆమేన్. మనం మాత్రమే కాక మన ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా ఈ కూటాలకు ఆహ్వానింపబడుదురు గాక. ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏହି ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା. వారు మనము కలిసి ఏకగా ప్రభువుని కనపరచడానికి దేవుడు అవకాశం ସେମାନେ ఇచ్చారు. ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା. ఆశ మాసం కన్నాళ్ళు గట్టిగా చెప్పండి. ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି କହିବା ଲୋକମାନେ ଜୋର ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ. ఆమేన్. మనం మాత్రమే కాక మనతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన వలె మారాలి. ଆମ୍ଭେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମ ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି. చంద్రుడి మీద మొట్టమొదట అడుగు పెట్టొచ్చిన ఆయన ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ପକେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ గారు. ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ. ఆయన మరలా భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ସେ ପୁନର୍ବାର ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକୁ ଆସିଲା ପରେ విలేకరులు చాలా మంది ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ଅନେକ ଯୋଉଟାକି ଆମ ମାନେ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହାକୁ, భూమి మీద నుండి వెళ్ళి చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టిన వాడు నువ్వే కదా, ଭୂମିରୁ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାଦ ପକେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଅଟ, చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి నువ్వు అన్నారట. ତୁମ୍ଭେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ କହିଲେ. అప్పుడు ఆయన అన్నాడట, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, నేను చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టడం అద్భుతం కాదు కానీ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାଦ ପକେଇବା ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ, భూమిని ఆకాశాన్ని సూర్య చంద్రులను నక్షత్రాలని కలగజేసిన ଭୂମି ଆକାଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ఆ దేవాది దేవుడు మానవునిగా భూమి మీద అడుగు పెట్టాడు, అది అద్భుతం అన్నాడు. ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନବ ଭାବରେ ଭୂମି ଉପରେ ଯୋଉ ପାଦ ପକେଇଲେ ତାହା ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆ అద్భుతమైన దేవుడు ఎందుకొరకు భూమి మీద అడుగు పెట్టాడు? ସେ ଅଦ୍ଭୁତଦାୟକ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମି ଉପରେ କାହିଁକି ପାଦ ପକେଇଲେ? మనందరినీ ఆయన వలె మార్చడానికి. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ యేసు ప్రభువారు శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଦାନରେ ଭୂମିରେ ଥିବା ସମୟରେ అనేక అద్భుతాలు జరిగించారు. ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ. పుట్టివారు నడిచేలా చేశారు, ଛୋଟ ମାନେ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଲେ, మగవారికి వాక్కులు ఇచ్చాడు, ଡୁଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ, కుష్ఠరోగుని శుద్ధి చేశాడు, ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ, నీటి ద్రాక్షరసంగా మార్చాడు, ପାଣିକୁ ద్రాక్షరସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, నీటి మీద నడిచాడు, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ, చనిపోయిన వారిని కూడా లేపాడు. ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରାଇଲେ. ఈ అన్ని అద్భుతాల కన్నా అద్భుతం ఏంటంటే ଏ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାରୁ ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ କଣ କହିଲେ? మనందరినీ ఒకనొక రోజు ఆయనలా మార్చబోతున్నాడు. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି. అర్థమైందన్న వాళ్ళు గట్టిగా లేచారు. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଲେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୋର ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ. మనం ఈ రోజు మామూలుగా ఉన్నాం గానీ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଅଛୁ, ఒకానొక రోజు మహిమగా మారబోతున్నాం. ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ. ఆమేన్. ଆମେନ୍. మనం మహిమగా మారడానికే పుట్టాము. ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ. ప్రతి ఒక్కరికి ఇద్దరు చెప్పండి ఆ మాట. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖପାଖେ మనం మహిమగా ହାତ మారబోతున్నాం. ମିଳିକି କହନ୍ତୁ ଆମେ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ. మనం మహిమగా మారబోతున్నాం. ଆମେ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ. చెప్పట్లేదేంటి? కొంతమంది చెప్పట్లేదేంటండి? କିଛି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ మనం మహిమగా మారబోతున్నాం. ଆମେ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. మహిమ ఎలా ఉంటుందో అర్థమైతే అర్జెంట్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది. ମହିମା କେମିତି ଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ. మీరు ఎప్పుడైనా మహిమను అనుభవించారా? ଆପଣ ମାନେ କେବେ మహిମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తూ వస్తూ ఆ మహిమను పట్టుకొస్తాడు. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମହିମା ନେଇକି ଆସନ୍ତି. నిత్యమైన మహిమను ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହିମାକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ. ప్రియమైన వాళ్ళరా, మహిమ దేహానికి ఆకలి ఉండదు. ମହିମା ଶରୀରରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ. మహిమ దేహానికి రోగం ఉండదు. ମହିମା ଶରୀରରେ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ. మహిమ దేహం రెస్ట్ తీసుకోకర్లేదు. ମହିମା ଶରୀରରେ କେବେ ବି ରେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ. అటువంటి దేహంగా మన దేహాన్ని ସେଇ మార్చబోతున్నాడు. ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭାବରେ ଆମ୍ଭ ଶରୀରକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ. ఆమేన్. ଆମେନ୍. ఆ రోజు కొరకు ఎదురు చూచుదుము గాక. ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା. ఆ మహిమే మన కోరిక అవును గాక. ସେଇ ମହିମା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଜି ଦିନରେ. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి, నేను మహిమగా మారాలన్నాడు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହନ୍ତୁ ମୋ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି କହିକି, నేను మహిమగా మారాలి. ମୋ ମହିମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି. ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక మాట ఆలకించండి. ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ. కొరింథీ 2వ పత్రిక 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో 5 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ఎవడైనను క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న ఎడల ଯେ କହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରହେ వాడు నూతన సృష్టి.
ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, పాతవి గతించెను, ପୁରାତନ ଲୋପ ପାଇବ, సమస్తము క్రొత్తవాయెను. ସବୁ କିଛି ନୂତନୀକରଣ ହେବ। మనం యేసులోకి వచ్చిన వెంటనే ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସିବା କ୍ଷଣେ మనం నూతనంగా మార్చబడుతున్నాము, ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନକରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। క్రొత్త సృష్టి అవుతున్నాము. ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛୁ। బ్రదర్స్ అర్థమవుతుందా? ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? అర్థమవుతుందా? ଭାଇମାନେ మనం క్రొత్త సృష్టిగా ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ఒకప్పుడు యేసు లేకుండా నేను బ్రతికాను. ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଯୀଶୁ ନଥିବା ଜୀବନ ఆ କାଟିଦେଲି। దినాల్లో నా బ్రతుకు చాలా చిరాగ్గా ఉండేది, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, చాలా భయంతో ఉండేది, ବହୁତ ଭୟର ସହିତ ଥିଲା, శాపంతో ఉండేది. ଅଭିଶାପର ସହିତ ଥିଲା। ఒకనొక రోజు ఆ దేవుడు నాలోకి వచ్చాడు. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। అప్పుడు నా జీవితమే మారిపోయింది. ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। నాలాంటి అనుభవం కలిగిన వాళ్ళే మీరు అందరూని. ମୋ ଭଳି ଅନୁଭବ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ యేసులోకి వచ్చిన తర్వాత మనందరూ రూపాంతరపరచబడ్డాం. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଅଛୁ। మనం నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాం. ଆମେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛୁ। పాత రోత జీవితం అంతా చెరిగిపోయింది, ପୁରାତନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଲା। మనం క్రొత్త సృష్టి అవుతున్నాం. ଆମେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେମାନେ ఒకసారి ప్రసంగి గ్రంథము ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଦେଶକ మొదటి అధ్యాయం 9వ వచనం చూడండి ఒకసారి. ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଉପଦେଶକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవునది, మునుపు జరిగినదే ఇక జరగబోవునది. ଯାହା ହେଉଅଛି ଯାହା ହେଉଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, ତାହା ହିଁ ହେବ, ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି నూతన విషయ ନାହିଁ। କୌଣସି నూతన విషୟ ନାହିଁ। జాతకాలకించండి, అది ఆ చదవకలొద్దమ్మా, సూర్యునికి అంత వద్దు. సరే, దేవుడు మునుపు ఏం చేశాడో ఆ కార్యం మరలా కొత్తగా చేయబోతున్నాడు. ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత దైవజనులు ప్రారంభిస్తూ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆରମ୍ଭ କରିକି 7 దినాలు అంటున్నారు. 7 ଦିନ କହୁଅଛନ୍ତି। ఈ 7 దినాల గురించి నేను ఒక వర్తమానం కలిగి ఉన్నాను. ମୁଁ ଏ 7 ଦିନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛି। నేను యాక్చువల్ గా పోరాటం గురించి మాట్లాడటం కోసం వచ్చాను, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ కానీ ଆସିଲି। ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 7 రోజులు అంటున్నప్పుడు ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ 7 ଦିନ କହିଲେ దేవుని ఆత్మ నాతో చెప్తున్నాడు, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି నువ్వు అనుకున్నది కాదు కానీ 7 రోజుల గురించి చెప్పమని. ତୁମେ ଯୋଉଟା ଭାବିଲ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ବିଷୟରେ କୁହ। దేవుని చిత్తం అయితే ఆధ్యాత్మిక పోరాటం గురించి మరోసారి చూస్తాను. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି। ఈ రోజు 7 దినాల గురించి ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରାଇବି। అంటే మునుపు ఏదైతే ప్రభు జరిగించారో ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟାକି କରିଥିଲେ, భౌతికంగా జరిగిన ఆ కార్యాన్ని ଭୌତିକ ରୀତିରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ఆధ్యాత్మికంగా మరలా జరిగించబోతున్నారు. ପୁନର୍ବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ఒకసారి ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలోకి వెళ్తే ପ୍ରଥମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, మొట్టమొదటి రోజున ఏం చేస్తారంటే ఆయన ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି କହିଲେ, ఒకసారి చూడండి 3వ వచనం. 3 ପଦ। ଅନନ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। 3, 4, 5 వచనం చదువు. 5 వరకు చదవండి అమ్మా. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను. జాగ్రత్తగా వినండి, చదువుతారండి. మొదటి దినమున ప్రభు వెలుగు కలగజేశారు. ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୀପ୍ତି କଲେ ବା ଆଲୋକ ଦେଲେ। మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଲା ପରେ మొట్టమొదట మన జీవితంలో ప్రియమైన వాళ్ళరా ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ వెలుగు అనే దాన్ని మన మీద విడుదల చేస్తారు. ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। యేసు ప్రభు దగ్గరికి మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପାଦ ପକାଇଲା ପରେ మొట్టమొదట మన జీవితాలు వెలిగింపబడాలి. ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେବାର ଅଛି। ఎందుకంటే లోకం చీకటిగా ఉన్నప్పుడు କାହିଁକି ନା ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ସମୟରେ మొట్టమొదట వెలుగు చేసిన దేవుడే ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋକ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ అంధకారమైన మన జీవితంలో కూడా ଅନ୍ଧକାରଦାୟକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ వెలుగును ସେ కలగజేస్తున్నాడు. ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ఒకసారి ఎఫెసీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో అంటాడు, ସେଥିପାଇଁ ଏଫେସୀ ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି। ఒకసారి 11వ వచనం కానీ 17వ వచనం కానీ చూడకమ్మా. మన మనోనేత్రములు మొట్టమొదట వెలిగించబడాలని, ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଆଲୋକିତ ହେବାର ଅଛି କୁହାଯାଏ।
11 ନହେଲେ 12 ପଦ 17వ వచనం, మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున 17 ପଦ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୌରବମୟ ପିତା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। జాతి ఆలకించండి ఒకసారి। 16 ଅଛି କି 18ରେ ଅଛି, 18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ। ఆమేన్। ଆମେନ୍। అందరూ చెప్పండి మనోనేత్రము। କହନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ, କହନ୍ତୁ బాహ్య నేత్రం కన్నా ప్రాముఖ్యమైంది అంతరంగ నేత్రం। ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ। కొరింథీ 2వ పత్రికలో అంటాడు, କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ସେ କହନ୍ତି యుగ సంబంధమైన దేవత ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେବତା అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନନେତ୍ରକୁ గుడ్డితనం కలగజేసింది। ଅନ୍ଧତ୍ୱ କରିଦେଇଛି। కానీ କିନ୍ତୁ యేసు ప్రభు వారు మొట్టమొదటగా మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟ ଯିବା మన మనోనేత్రానికి వెలుగు దయచేస్తాడు। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ఆమేన్। ଆମେନ୍। ప్రియమైన వాళ్ళరా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, 1995 సంవత్సరం వరకు 1995 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ నాకు యేసు ప్రభు గారి గురించిన అవగాహన లేదు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ନଥିଲା। ఆయన మన దేవుడు కాదు, ସେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। మనకు 10 అవతారాలు ఉన్నాయి, ଆମ୍ଭଠାରେ 10ଟି ଅବତାର ଅଛି 33 కోట్ల మంది దేవతలు ଏବଂ ఉన్నారు। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ యేసు ప్రభు వారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ దేవుడని, ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, లేక ఈ లోకంలో ఉన్న తక్కువ కులాల దేవుడని ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତିର ଭଗବାନ ସେ। అలా వ్యతిరేకిస్తూ ఉండేవాడిని। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। యేసు ప్రభు వారి గురించి నాకు కొంచెం ప్రత్యక్షత వచ్చిన తర్వాత କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମୁଁ ପାଇଲି, ఒకానొక సమయంలో ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ఓ రాత్రి నిద్రపోతూ ఉండగా దేవుడి వాక్యం నాలోకి వచ్చింది। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି କାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। లోకా సువార్త నువ్వు చదువు, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତୁମେ ପଢ, పలానా అధ్యాయం పలానా వచనం ధ్యానం చేయమని ప్రభు ଅମକା నాతో ଅଧ୍ୟାୟ మాట్లాడాడు। ଅମକା ପଦ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର। ఆ వచనం వచ్చిన తర్వాత నుండి ସେଇ ବାକ୍ୟ ବା ସେଇ ପଦ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ପଢିଲି, నా జీవితంలో వెలుగు ମୋ ప్రారంభమైంది। ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ఆమేన్। ଆମେନ୍। ప్రియమైన వాళ్ళరా, దేవుడు మన జీవితాలను వెలిగించేవాడు। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପ୍ରଭୁ। అప్పటి వరకు యేసు ప్రభు మీద లేని ప్రేమ ఆ రోజు నుంచి నాకు వచ్చింది। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନଥିବା ପ୍ରେମ ସେହି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ఎందుకంటే ఆ వాక్యంలో నా జీవితాన్ని చూపించాడు। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖେଇଲେ। అలా నా జీవితం వెలిగింపబడ్డ తర్వాత ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେଲା ପରେ వాక్యం నాకు అర్థం అవటం ప్రారంభం। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ఈ లోకంలో చాలా మంది బైబిల్ దగ్గరకు వస్తారు కానీ ଏ ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ఆ బైబిల్లో దేవుని మనసు ఉన్నదన్న సంగతి వారికి అర్థం అవుతుంది। କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଅଛି କହିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। వాక్యంలో ఏమున్నది? ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? దేవుని మనస్సు అనండి। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଅଛି ତା ଭିତରେ। హల్లెలూయా। ହାଲେଲୁୟା। పూర్వకాలంలో ప్రియమైన వాళ్ళరా లెటర్స్ ఉత్తరాలు రాసేవారు కదా। ପୁରାତନ ଦିନରେ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। గుర్తుంది ఎవరికన్నానే? ମନେ ଅଛି ଚିଠି? ଚିଠି మన ଦେଖିଛନ୍ତି? ఫ్రెండ్ ଚିଠି ଲେଖିବା లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఉత్తరం రాస్తే ఆ ఉత్తరం అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశమే కదా। ଚିଠି କହିଲେ କଣ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଦଉଥିଲେ ନା। వాళ్ళ ఆశ, కోరిక, తలంపు, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଦଉଥିଲେ। అవన్నీ ఉత్తరంలో వస్తాయి। ସେ ସବୁ ଚିଠିରେ ଆସେ। ఇప్పుడు ఉత్తరం స్థానాన్ని ఏం ఆక్రమించిందంటే ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିଠିର ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା କହିଲେ? వాట్సాప్ స్టేటస్। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। స్టేటస్ చూస్తే వాళ్ళ స్టేటస్ అర్థం అవుతుంది। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ବୁଝିପାରିବ? ମାନେ అర్థమైందా? ବୁଝିପାରିଲେ? భర్త కొట్టాడు అనుకోండి, ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପିଟିଲା, అదో స్టేటస్। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଆସିଯିବ। ఎవరైనా నమ్మక ద్రోహం చేశారనుకోండి, ଏଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ అదే స్టేటస్। ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ କରିଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ। ఆ స్టేటస్ ఎలా నీ మనసును తెలియజేస్తుందో ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦର୍ଶଉଛି, వాక్యం దేవుని మనస్సును తెలియజేస్తుంది। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଦର୍ଶେଇଥାଏ। అర్థమైందన్న వాళ్ళు చెప్పలు ଯୋଉମାନେ కొడదాం। ବୁଝିପାରିଲେ ତାଳି ବଜେଇବା। ఈ వాక్యము చదివితే దేవుని మనస్సు అర్థం అవ్వాలి। ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମେମାନେ। కానీ ఈ రోజు విచారం ఏంటంటే କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ବିଚାର କଣ କହିଲେ? చాలా మంది వాక్యం చదువుతున్నారు కానీ ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ దేవుని మనసు అర్థం అవట్లేదు। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। వారం వారం మందిరానికి వస్తున్నారు, వాక్యం వింటున్నారు కానీ ରବିବାର
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି దేవుడు మనసు అర్థం କିନ୍ତୁ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। కారణం యుగ సంబంధమైన దేవత కలగజేసిన గుడ్డితనం ఇంకా వారిలో କାରଣ କଣ କହିଲେ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ରଖିଥିବା ହେତୁ ఈ 7 దినాల్లో అటువంటి గుడ్డి వారు చూపు పొందుకొందురు గాక. ଏଇ 7 ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ। సంపూర్ణమైన దృష్టి వారి మనోనేత్రాలకు కలుగును. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦୟର ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। వెలిగింపబడిన తర్వాత ଆଲୋକିତ ହେଲା ପରେ జీవితంలో ఏం ప్రారంభం అవుద్దంటే ଜୀବନରେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ କହିଲେ పోరాటం ప్రారంభం అవుద్ది. ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। వెలుగు చీకటి వేరైనట్లుగా ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥକ ହେଲା ଭଳିଆ పోరాటం ప్రారంభం అవుద్ది. ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୀବନରେ। అందుకోసం ఎబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయము ଫେବ୍ରି ପତ୍ର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 32వ వచనం చూడండి ఒకసారి. 32 ପଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହେଲା ପରେ శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటము ଏକ ସ୍ଥିରତ୍ୱର ଏକ ସଂଘର୍ଷ సహించిన ସହିତ పూర్వ దినములు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొనుడి. ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ମରଣ କର। నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ କଣ କହିଲେ వెలిగింపబడిన వానికి ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ శ్రమలతో కూడిన పోరాటం ఉంటది. ସେମାନେ ସ୍ଥିରତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସେମାନେ କରିବେ। అర్థమైందన్న వాళ్ళు చెప్పండి. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ। అప్పుడు వరకు ఆ రోజు వరకు ఎవరితో స్నేహం చేసావో ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା କଲ వాళ్ళ స్నేహాన్ని మానేయటం ద్వారా, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ତୁମେ ఆ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା, పాపపు స్థలానికి దూరం అవటం ద్వారా, ସେ ପାପ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ, మన అలవాట్లను ద్వేషించడం ద్వారా ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ମାନେ ଘୃଣା କରିଥିବା ହେତୁ ఈ లోకం మనతో ఏం చేస్తదంటే ଏ ଜଗତ ଆମ୍ଭ ସହିତ କଣ କରିବ କହିଲେ పోరాటం చేస్తూ ఉంటది. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। దాన్నే పేతురు భక్తుడు అంటూ ఉంటాడు. ତାହା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର କହନ୍ତି। మొదటి పేతురు పత్రిక ପ୍ରଥମ ପିତର 4వ అధ్యాయము 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3వ వచనం నుంచి 3 పదరు పోకిరి చేష్టలు, దురాశలు, మద్యపానము, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతులు, విందులు, చేయదగిన విగ్రహ పూజలు మొదలైన వాటి యందు నడుచుకొంచు అన్యజనుల ఇష్టం నెరవేర్చుంటూ గతించిన కాలమే చాలు. 4వ వచనం ఒకసారి చదవండి. అపరిమితమైన దుర్వ్యాపారమునందు ఆ. అమ్మ మనం ఎప్పుడైతే పాపాన్ని వదిలిపెట్టామో ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ఈ లోకం మన మీద పోరాటం ଏ మొదలెడతారు. ଜଗତ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଲଢିବ। అటువంటి పోరాటంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు. ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। నేను ఆ పోరాటంలో ఉన్నామని ఒకసారి చేయిపోగెత్తండి. ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷର ଅଛି କହିବା ଲୋକ କିଏ మీ ଅଛନ୍ତି? బంధువుల నుండి, స్నేహితుల నుండి, కుటుంబం నుండి, రక్త సంబంధుల నుండి, గ్రామస్తుల నుండి వెలివేయబడి నిందలు అనుభవిస్తున్న వారు ఒకసారి చేయెత్తండి. ଯଦି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିତ ହେଇକି ତୁମେ ମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଉଛ ବୋଲେ ତାହେଲେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి లేదా పోరాటం ఉన్నది వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు చేయిపోగెత్తండి ఒకసారి. ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଛ ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଥିବାରୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ଅଛ ମାନେ ఆ పోరాటంలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను కాదు ప్రభువే చెప్తున్నాడు. ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ మీ କହୁଛନ୍ତି పక్షంగా పోరాడువాడు ఆయనే. ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଲଢିବି। యుద్ధం యెహోవాదే. ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। వెలిగింపబడిన వాడు చీకటితో పోరాడాలి. ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଲଢିବାକୁ ఈ ପଡିବ। లోకంలో నా జీవితంలో పోరాటం లేదంటే పెద్ద అబద్ధం. କାହିଁକି ନା ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କାହାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ କହିଲେ ତା ମିଛ ଅଟେ। శ్రమలతో కూడిన పోరాటం ప్రతి క్రైస్తవునికి ସମସ୍ୟା ఉంటుంది. ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ। రాజీ పడిన వాళ్ళకి మాత్రమే పోరాటం ఉండదు. କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ସହିତ ରାଜି ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। వెలుగు చీకటి వేరైనట్లుగా ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୃଥକ ହେଲା మన జీవితాలు కూడా వెలిగింపబడును గాక. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବ। నేను ఇప్పటికే వెలిగింపబడ్డాను అన్న వాళ్ళు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సువార్త మన దగ్గరికి రావటం ద్వారా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ହେତୁ మనం వెలిగింపబడ్డాము. ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋକିତ ହେଇଅଛୁ। మొదటి దినం వెలుగు కలిగింది. ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଲୋକ ହେଲା। ఇప్పుడు రెండవ దినము ప్రియమైన వాళ్ళ ఏం జరిగిందో చూద్దాము. ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଣ ଘଟିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ఒకసారి చూద్దాం. మొదటి అధ్యాయం 6వ వచనం. మనం ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ఆ, జలముల మధ్యన ఒక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును కాకని పలికెను. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింద జలములను జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరచగా ఆ ప్రాకారం
దేవుడు ఆకాశమునకు విశాలమని పేరు పెట్టెను, అస్తమయము ఉదయము కలగగా రెండవ దినము ఆయను. ଆକାଶକୁ ବିଶାଳ କହିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମକରଣ କଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଏବଂ ଦିବା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଲା। ఈ రెండవ రోజున జరిగిన కార్యం ఏంటంటే, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, దేవుడు జలముల మధ్య ఒక విశాలాన్ని వేరు చేస్తున్నాడు। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। పై జలాలు క్రింద జలాలు అంటూ ଉପର ଜଳ ଏବଂ ତଳ ଜଳ କହିକି మధ్యలో ఒక విశాలం కలిగినట్లుగా ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ప్రియమైన వారులారా ఒక వేరుపాటు అనే దాన్ని దేవుడు ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। మనము కూడా రెండవ దినాన్న ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనలో జరగవలసిన కార్యం ఏంటంటే, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହେବାର ଅଛି କହିଲେ, అపోస్తలుడైన పేతురు గారు ପ୍ରେରିତ ପିତର అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో అంటాడు, ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହନ୍ତି, మీరు మూర్ఖులైన ఈ తరము వారికి ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବା ଏଇ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ వేరవ్వండి। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୂରୀକୃତ ହେଇଯାଅ। ఆమేన్ ଆମେନ୍। అంటే మనం సెపరేట్ అవ్వాలి, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହେବାର ଅଛି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ప్రత్యేకించబడాలి। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ఆ తరము వారి యొక్క కార్యాలకు మన కార్యాలకు మ్యాచింగ్ ఉండకూడదు। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଏକତା ନ ରହିବା କଥା। అప్పటి వరకు వారిలోనే ఉన్నాం, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, కానీ యేసు ప్రభు వారు వెలిగించిన తర్వాత କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଲୋକିତ କଲା ପରେ మనం సెపరేట్ అవ్వాలి, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହେବାର ଅଛି। ప్రత్యేకంగా ఉండాలి। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। బబులోను చెరకు వెళ్ళిన అనేక మంది యవనస్తులలో ବାବୁଲୋନର ବନ୍ଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ దానియేలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు। ଦାନିଏଲ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କାଟିଲେ। శద్రకు మేషకు అబేద్నెగో ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు। ଶଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦ୍ନେଗୋ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିଲେ। వారు వేరుగా జీవించారు కాబట్టి ସେମାନେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ହେତୁ ఆ ప్రాంతానికి ఏలుబడి చేసేవారు। ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିବା ଲୋକ ହେଲେ। ప్రత్యేకించబడిన వారే ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ప్రధానులు అవుతారు। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ହେବେ। ସେମାନେ ఒకసారి చెప్పండి కొట్టి ప్రభువుని ଜୋରେ మహిమ ତାଳି ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। వారు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి బబులోను రాజ్యంలో ప్రియమైన ସେମାନେ వారు ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଥିବାରୁ ବାବୁଲୋନ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। గొప్ప ఆధిక్యతను పొందుకున్నారు। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଧିକ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ। ఈ రోజు పాపానికి లోకానికి వేరైతేనే ତୁମେ ଆଜି ଦିନରେ ପାପ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଯଦି ପୃଥକୀକୃତ ହେବ, దేవుడు నిన్ను దీవించడం ପ୍ରଭୁ ప్రారంభిస్తాడు। ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ఆమేన్। ଆମେନ୍। ఆకుమడిలో ఎప్పుడన్నా ఆకుమడి అంటారు నారు ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ହା କ୍ଷେତରେ వ్యవసాయం చూస్తారు కదా మీరు, ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ନା, ఆకుమడిలో అన్ని గింజలను కలిపి ఉంచుతారు। ପଲ୍ହା ଯୋଉଟା ପକାନ୍ତି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖନ୍ତି। అలా ఉండితే బాగా పండుతుందా, విడదీస్తే బాగా పండుతుందా? କିନ୍ତୁ ସେହି ପଲ୍ହା ଆକାରରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ କି ତାହାକୁ କାଢିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରୁଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ? చెప్పండి అమ్మా। କୁହନ୍ତୁ। వేరైన తర్వాతే బాగా పండుతుంది కదా। ପୃଥକୀକୃତ କଲେ ଯେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। మనం కూడా లోకానికి వేరవుతాం కదా। ଆମ୍ଭେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଗତରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେବା କଥା। మనం ఫలించాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు వేరు చేస్తున్నాడు। ଆମ୍ଭମାନେ ଫଳବନ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକୀକୃତ କରୁଅଛନ୍ତି। ఆమేన్। ଆମେନ୍। ఆ 120 మంది లోకానికి వేరే మేడగదిలో వేరయ్యారు। ସେଇଦିନ ସେ 120 ଜଣ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। సెపరేట్ అయిన వారి మీదకే స్పిరిట్ వచ్చింది। ଯେଉଁମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। మనం కూడా వేరవుదాం గాక। ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ପୃଥକୀକୃତ ହେବା ଜଗତରୁ। మీ పక్కన అడగండి, ఇప్పుడు వేరయ్యారా అని అడగండి। ତୁମ ପଡୋଶୀ କହନ୍ତୁ ତୁମେ ପୃଥକୀକୃତ ହେଲ କି ଜଗତରୁ? କହନ୍ତୁ లోకము నుంచి ఏరవ్వారా? చెప్పాలి మరి రీజన్ మీరు అయితే ఏనని చెప్పాలి, లేకపోతే అవ్వలేదని చెప్పాలి। ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଛି କହନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇନାହିଁ କହନ୍ତୁ। చెప్పండి అమ్మా। ଜଗତରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଛ କି? మీరు ప్రశ్నతో అవ్వకూడదు, సమాధానం కూడా చెప్పాలి। హల్లెలూయా। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବ ନାହିଁ, ସେ ହଁ କି ନାଇଁ ବି ସେ କହିବାର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ। వేరయ్యాను అన్న వాళ్ళు చెప్పండి ఒకసారి। ମୁଁ ఫେଲ୍ ହେଇଗଲି, వేరవలేదు ఇంకానే పృథకీకృత ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ। లోకానికి నాకు సంబంధం లేదండి, పాపానికి నాకు సంబంధం లేదు, సాతానికి నాకు సంబంధం లేదు అన్న వాళ్ళు చెప్పండి ఒకసారి। ମତେ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହିବା ଲୋକ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। అయ్యో బాబేలా ఎవరు ఇంకా సంబంధం ఏమన్నా ఉందా?
ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ఈ 7 రోజుల్లో ఆ సంబంధం అంతా తెగిపోవును గాక। ଏ 7 ଦିନରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ। మన సంబంధం ప్రభుతోటి అవును గాక। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁ। పరలోకంతోనే కలుతుము గాక। ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ। ఈ లోక ఆచారాలకి మనకి సంబంధం లేదు। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ନ ରହୁ। ఈ లోక సంప్రదాయాలకి మనకి ଏ సంబంధం ଜଗତ లేదు। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ ରହୁ। మన సంబంధం అంతా యేసయ్యే। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ఆమేన్। ଆମେନ୍। చెప్తారేమనుకోండి, చెప్పట్లేదు। మీరు ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ସହିତ କହିକି మన సంబంధం అంతా ମୋର యేసయ్యతో। ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। లోకానికి వేరైపోయాం, ମୋ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେଲି, ప్రభుతో కలిసిపోయాం। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ମିଶିଗଲି। పరలోకమే మన గమ్యం। ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। అర్థమైన వాళ్ళు గట్టిగా చప్పట్లు ଯେଉଁମାନେ కొట్టండి। ବୁଝିପାରିଲେ ତାଳିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। చప్పట్లు కొట్టమంటే కూడా అంటున్నారు, అర్థమైందా? ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ କହିଲେ ବଜେଇ ଦେଲେ କି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? అర్థమైంది కదా? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 2 రోజులైన ఇప్పటికి ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିଷୟରେ କହିଲେ 2 ଦିନ ସରିଗଲା। కోటాలు మొదటి రోజు కూడా అవ్వలేదు, కానీ ମିଟିଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, వాక్యలో 2 రోజులు అయిపోయింది। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର 2 ଦିନ ସରିଗଲା। ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు 3వ దినం ప్రియమైన వాళ్ళరా, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଦେଖିବା। వేరవుతున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది, ఆయన కంగారు పడద్దు। తర్వాత మొదటి అధ్యాయంలోనే 9వ వచనం, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 9 ପଦ। కూర్చబడి జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా। 3వ రోజున ప్రియమైన వాళ్ళరా, ఆరిన నేల జలములు ఒకచోటే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడునుగాక అన్నాడు। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଣି ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭୂମିକୁ ଆଣିକି ଶୁଖିଲା ଭୂମି କହିକି ନାମକରଣ କଲେ। ఇప్పుడు 2గా విడిపోయిన జలములలో నుండి ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଭାଗରେ ଭୂମି ଏବଂ ଆକାଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। 2 మధ్యలో ଭାଗରେ గ్యాప్ ఆకాశం అయితే ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ଅଛି, పైన జలాలు ఉన్నాయి, ତା ଉପରେ ଆକାଶ ଉପରେ ବି ଜଳ ଅଛି। క్రింద ఉన్న జలాలు ఏం చేయమన్నాడంటే ଏ ତଳ ଥିବା ଜଳକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ కూడుకోవాలి। ଏ ସବୁ ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। అక్కడ ఆరిన భూమి రావాలి। ସେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ମୁଁ କହିବା ବିଷୟ କଣ କହିଲେ? దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన మాట ఏంటంటే, ପ୍ରଭୁ ମୋର ରଖିଥିବା ବିଷୟ କଣ କହିଲେ? సెపరేట్ అయిపోయిన మనము ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ తల దిక్కుకు చెదిరిపోవటం కాదు, కానీ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯିବା ତାହା ନୁହେଁ। మరలా ఒక్కటవుదుము గాక। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଅଛି। అందరూ కలిసి సంఘం అవుదుము గాక। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାର ଅଛି। అందరూ కలిసి ఆరాధన చేయుదుము గాక। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି। అందరూ కలిసి ప్రభు మహిమ పరచుదుము గాక। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା। మన లోకలోంచి వేరవ్వాలి, కానీ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେବା, సంఘంలోంచి వేరవకూడదు। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୃଥକ ହେବା ନାହିଁ। మనము సంఘముగా ఒక్క చోట కూడుకోవాలి। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଅଛି। మన ఆరాధనలో ప్రభుని మహిమ పరిచే వారిగా ఉండాలి। ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର మనం ଅଛି। ఆరాధన చేయుచుండగా జరుగుతున్న అద్భుతం ఏంటో తెలుసా? ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା? మన ఆరాధన అంగీకరించడానికి, ଆମ୍ଭମାନେ ଆରାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, మన స్తోత్రాలే సింహాసనంగా మార్చుకుని అక్కడ కూర్చోవడానికి, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ବସିବା ପାଇଁ మన ప్రభు ఆరాధన మధ్యలోకి వస్తాడు। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲି ଆସନ୍ତି। హల్లెలూయా। ହାଲେଲୁୟା। ఎక్కడికి వస్తాడండి? କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି? ఒకసారి యోహాను సువార్త ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20వ అధ్యాయం అనుకుంటాను, చూడండి ఒకసారి। ବୋଧେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ఆదివారమున మేము ఒక చోట కూడి ఉండగా అంటారు, చూడండి ఒకసారి। 20వ అధ్యాయం 19వ వచనం, ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు 19 యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా, మీకు సమాధానం కలుగునుగా కానీ వారితో చెప్పాను। జాగ్రత్తగా ఆలకించండి, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। మనం ఒక చోట కూడుకున్న సమయంలో ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥାଉ, ఆ మందిరం ఏ మందిరమైనా కానీ, ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ମନ୍ଦିର అది చిన్న గుడిసె అవ్వచ్చు, ସେଟା ଛୋଟ ତମ୍ବୁ ହେଇପାରେ, పెంకిటిల్లు అవ్వచ్చు, ହୁଏତ ଖପରା ଘର ହେଇପାରେ, ఇలాంటి స్లాబ్ అవ్వచ్చు। ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଲାବ୍ ହେଇପାରେ। ఆ మందిరంలో 2-3 ఉన్న చోట ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଜାଗା 2 ବା 3 ଜଣ ରହନ୍ତି, ప్రభువే ఆత్మస్వరూపిగా మధ్యలోకి ପ୍ରଭୁ ହିଁ రాబోతున్నాడు। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ।
చప్పలు కూడా సార్ ప్రభుని మేము ताली పెడదామా? बजाई प्रभु को धन्यवाद ఈ देवा 7 దినాల కూడికలలో ए 7 दिन सहभागिता रे ప్రభు ఆత్మ మన బలపరచును గాక, प्रभु आत्मा मन को बलिष्ठ करू మన కట్లు తెంచును గాక, अंब मन को संभालू ముఖాముఖిగా మనతో మాట్లాడును గాక. आत्मा अंब सहित कथा कहू ఎందుకంటే మనం ఆరాధన చేయించు ఉండగా आंबे में आराधना करुवा समय रे మనము కూడి ఉన్న చోటకి ప్రభువే వస్తున్నాడు. आंबे एकत्रित हेतु स्थल को प्रभु ही उल्लासिबे ఏం చెప్పట్లేదు, బైబిల్ చెప్తుంది. मु कहू नहीं तो बाइबल कहू अछि వారు కూడి ఉన్న చోట ప్రభు వస్తున్నాడు. से मन एकत्रित हेतु जगह रे प्रभु उल्लासिबे అనగా మన ప్రతి ఆరాధనలో ప్రభువే ఉన్నాడు, प्रत्येक आराधना रे प्रभु रहंती మన ప్రతి కూటమిలో ప్రభు ఉన్నాడు, प्रत्येक सहभागिता रे प्रभु रहंती ప్రతి ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లో ప్రభు ఉంటున్నాడు, प्रत्येक ऑनलाइन प्रेयर रे प्रभु रहंती ప్రతి ఉపవాస గుడిలో ప్రభు ఉంటున్నాడు, उपवास प्रार्थना प्रभु ప్రతి रहंती గృహ గుడిలో ప్రభు ఉంటున్నాడు. प्रत्येक गृह प्रार्थना प्रभु रहंती నీవు నీ భర్త నీ పిల్లలు చేస్తున్న కుటుంబ ఆరాధనలో కూడా ప్రభు तुम्बे तुम వస్తున్నాడు. संतान तुम स्वामी मिसी करितो परिवारिक प्रार्थना रे मध्य प्रभु रहंती మన ఆరాధనలో వచ్చి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్న ప్రభుకు ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా? आंबे मन आराधना रे उल्लासित प्रभु हम आशीर्वाद दौतो प्रभु को धन्यवाद देवा హల్లెలూయా. हालेलुया మన దేవుడు 2-3 ఉంటే చాలండి వచ్చేస్తా. आंबे मन को प्रभु को 2 ବା 3 जण रहिले ଯଥେଷ୍ଟ से आसे जानती కాబట్టి ప్రతి కూడిక, सेतिनि में प्रत्येक सहभागिता ప్రతి ఐక్యత प्रत्येक एकता ప్రభు రావడానికి సూచన అయి ఉన్నది. प्रभु आसीबार संकेत अटे మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. आमे बहुत जागृत रहिबार अछि ప్రభు సన్నిధిని నిర్లక్ష్యంగా ఉండక, आमे प्रभुଙ୍କ उपस्थिति को प्रभु अबाध्यतार जीवन काटिबा नाही ప్రభు మందిరంలో క్రమంగా ఉండాలి. प्रभुଙ୍କ उपस्थिति रे एक क्रम पद्धति रे रहिबार अछि అక్రమము అనేది నా ప్రభుకి ఇష్టం కాదు. प्रभुଙ୍କୁ कबे भी अक्रम को केबे इच्छा करंती नाही మనమందు ఆ రీతిగా ఉండను గాక. आमे समस्त सेही प्रकार रीति वृद्धि पाइबा మూడవదిగా तृतीय रे ఒకటి వెలిగించాడు, गोटे प्रथम से आलोकित कले 2 వేరు చేశాడు, तृतीय मन पृथकीकृत कले మూడోది ఐక్యపరిచాడు. तृतीय एकत्रित कले मान ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే చేరతాయంటండి. जो पक्षी सेही गुड़े से तंबू को जानती మీరందరూ ఒక గూటి పక్షుల వలె ప్రభుని మహిమపరచుదురు గాక. तुम्बे माने समस्त गोटे तंबूर पक्षी भलिया प्रभु को आराधना कर ఇప్పుడు సృష్టి క్రమంలో 4వ అనుభవం, वर्तमान सृष्टि भीतर चतुर्थ अनुभूति का मैं देखिबा మొదటి అధ్యాయం 11వ వచనం. प्रथम अध्याय 11 पद 11 ఆ ఆ ఆ ఆమేన్. आमेन 4వ అనుభవం ఏంటంటే, ఇది రోజుల కింద కాకుండా అనుభవాల కింద చూద్దాం. ए चतुर्थ अनुभव कौन कहिले ఫలించే వారిగా మార్చబడాలి. आम्बे माने फलवंत भलिया जीवन परिवर्तित हेबार अछि దేవుని మందిరానికి వచ్చిన మనము, प्रभु को उपस्थित आसीथिबा आम्बे माने సంఘంలోకి వచ్చిన మనము मंडली को आसीथिबा आम्बे माने ఏ ఫలము లేని వారిగా ఉండకూడదు. कौनसी फल नथिबा स्थिति में न रहिबा कथा ఏదో ఒక ఫలము ప్రభు కొరకు ఫలించాలి. कौनसी ना कौनसी गुटे फल प्रभु को हमें फलिबार अछि ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్తాడు కదా, गुटे प्रभु गुटे दृष्टांत कहंती ना ద్రాక్ష వనములో ఒక అంజూరపు చెట్టు ఉన్నది. गुटे द्राक्षा क्षेत्र रे गुटे डिंबिरी गछ अछि దాని తోటమాలి ప్రతి సంవత్సరం దానికి से बगीचार माली प्रत्येक वर्ष रे దాని చుట్టూ వేర్లు తవ్వి तार चारियाडे कुदिकी రాళ్ళన్నీ ఏరి पत्थर सब बेटिकी చక్కగా ఎరువు నీరు పెట్టినా एवं ता గానీ भीतर खत एवं पानी डालुतले से అది ఫలించట్లేదట. तथापि से फल फलिला नाही తోట యజమాని వచ్చి అంటాడు కదా, गछर मालिक आसी कहिले ఇది 2 సంవత్సరాల నుంచి ఫలాలు లేకుండా ఉన్నది, 2 वर्षर से फलहीन अछि దీన్ని నరికించే, याको काटिकी దీని నిమిత్తం నేల ఎందుకు వ్యర్థమైపోవాలంటాడు. यहाँ द्वारा काहेकि भूमि अभिशाप प्राप्त हबो అప్పుడు తోటమాలి అంటాడు, सेतळे जुगवाली ఈ कहंती సంవత్సరం కూడా ఉండనివ్వండి అయ్యా, ए वर्ष में रहिबा पे दियंतु మరలా దానికి ఏం చేయాలో అన్ని చేస్తాను, पुनर्पर तानि मते जहाँ करिवार अछि म करिबी ఫలిస్తదేమో చూస్తాను, फल फली पारि म देखिबी ఫలించకపోతే అప్పుడు దాన్ని తీసేద్దారంటాడు. जदि न फळे सेतला में तब काढी देबा ప్రియమైన సంగమా, प्रिय मंडली ఎన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వు దేవుని మందిరానికి तुमे వస్తున్నావు? केते वर्ष रे प्रभु को उपस्थित आसु अछ దేవుని మందిరంలో నీ కొరకు దైవజనుడు प्रभु को मंडली रे प्रभु को दास तुंब पाए ఒక తోటమాలి వలె శ్రద్ధగా गुटे बगीचार जुगवाली बोले बहुत जागृतर सहित నువ్వు ఫలించాలని, तुम्हें फलवंत हेबार अछि ప్రభు कहि కొరకు ఒక ఫలం ఇవ్వాలని तुम्हें माने प्रभु को पे गुटे फल देबार अछि कहि చేయవలసిన పని అంతా చేస్తూ जो ఉండగా काम करिवार सब काम से करू अछंती ఫలము లేకపోతే जदि फल नाही हम ठारे దైవజనుడికి ప్రమాదం కాదు, प्रभु को दासों को पे समस्या नुहे మనకే ప్రమాదం. आंबे माने समस्या रे पड़िबा ఫలించుదుము గాక. आमे फलवंत जीवन काटिबा అందుకే యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో అంటాడు, सेतिनि मध्ये जोहन 15 अध्याय से कहंती నాలో ఫలించని తీగలను मोठारे फलहीन प्रत्येक शाखा को తీసేస్తాను అంటాడు. मु काटि देबी మనం ఫలించే వారిగా ఉందుము గాక. आंबे माने फलवंत जीवन कार्य हेकि रहिबार अछि 52వ కీర్తన 8వ వచనంలో అంటాడు, गीत संगीत 52 8 पद से कहंती దావీదు నేను ఫలించు
నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉంటాను. ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫଳବନ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। నీ భోజన బల్ల చుట్టూ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె ఉండాలంటారు. ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତମର ମେଜରେ ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିବେ। మన యేసయ్యేమో నేను ద్రాక్షవల్లి అంటున్నాడు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, నీలో ఫలాలు ఉన్నాయా? ତୁମ୍ଭଠାରେ ଫଳ ଅଛି କି? 4వ అనుభవం మనలోంచి ఫలము రావాలి. ଏ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ఆత్మ ఫలము, ଆତ୍ମଫଳ, వెలుగు ఫలము, ଆଲୋକିତ ଫଳ, నీతి ఫలము, ଧାର୍ମିକ ଫଳ, ఇలాగ అనేక ఫలములు మనం ఫలించాలని ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି କହିକି దేవుడు శ్రద్ధ వహించి ఒక దైవజనుణ్ణి ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଇକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ తోటమాలిగా ఏర్పాటు ଗୋଟେ చేశారు. ବଗିଚାର ମାଳି ସଦୃଶ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। తోటమాలి యొక్క సంరక్షణలో ଯେତେବେଳେ ମାଳିର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ఫలించే చెట్టు వలె మనం మారుదుము ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ గాక. ଫଳବନ୍ତ గଛ ସଦୃଶ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ఒక పాట ఉంటది ఆంధ్రాలోని, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଗୋଟେ గୀତ ଅଛି, ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి తేరి చూచుచున్నాడు నీ వైపు, ప్రేమతో నిన్ను పెంచిన ప్రియ తోటమాలి పరీక్షించుచున్నాడు నీ కాపు, ఫలించకుండుట నీకు న్యాయమా, యజమాని సహనముతో చెలగాటమా. ప్రియమైన వాళ్ళరా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఇప్పటికీ ఒక ఫలం కూడా రాకపోతే ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଫଳ ନାହିଁ, మనల్ని బట్టి ప్రభు ఏడుస్తాడు. ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦ మనలో చాలా మంది గులాబీ అంట్లు రకరకాల పూల మొక్కలు ఇంటికాడ నాటుకునే అనుభవం ఉంటది కదా. ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ କିଏ ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ନା। నియమింపబడిన సమయంలోగా ନିୟମିତ ସମୟ ଭିତରେ అది పూయకపోయినా కాయకపోయినా ଯଦି ତାହା ଫୁଲ ଯଦି ନ ଫୁଟେ ବା ଫଳ ଯଦି ନ ଫଳେ, దీనికోసం ఇంత ఖర్చు పెట్టాను కాయట్లేదని ఎలా బాధపడతామో, ଏହା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାଉ, అలాగే ప్రభు కూడా మన కొరకు బాధపడతాడు. ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। మనం ఫలించే వారిగా మారాలి. ଆମ୍ଭେମାନେ ଫଳ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ప్రతి ଅଛି। ఒక్కరికి ఇద్దరు చేతులు పట్టుకుని ఫలిందామా అని అడగను. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପଡୋଶୀକୁ ହାତ ଧରି କହିବେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା କି? మనం ప్రభు కొరకు ఫలించుదాము. ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳବନ୍ତ ହେବା। ఒక్కళ్ళు ఇద్దరికి చెప్పాలి, ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ మనం ఫలించుదుము గాక. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳିବା। ఈ చెల్లెమ్మకి చెప్పట్లేదు, చెప్పండి అమ్మా. మనం ఫలించుదుము గాక. ଆମେ ଫଳବନ୍ତ ହେବା। ఫలించకపోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. ଫଳହୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ఫలించడానికి మనం పూనుకొందుము గాక. କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା। దేవుడు ఫలములను విత్తనములు ఇచ్చే చెట్లు మొలిపించినట్లుగానే ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ବୀଜ ଦେବା ଗଛ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋପିତ କଲେ, సంఘము ఫలించేదిగా ఉండాలి. ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଫଳ ଦେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି। ఇశ్రాయేలు ఆయనకి ఇష్టమైన ద్రాక్షలను అంటారు, କାହିଁକି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ, కానీ అది కారు ద్రాక్షలు కాసిందని. କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଣିଆ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିଲେ ଲେଖାଯାଏ। యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో అదే అంటాడు కదా, ଜିସାୟ 5 ସେଇ ବିଷୟ କହନ୍ତି, వాళ్ళు సరిగా కాయట్లేదని. କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଫଳୁନାହିଁ କହିକି ఇప్పుడు అన్యజనులైన మన దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన. ବିଜାତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ప్రభు నమ్మకాన్ని నిలబెడదుము గాక. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରିବାର మనం ଅଛି। ఫలించుదుము గాక. ଆମେ ମାନେ ଫଳବନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା। ఆమేన్. ଆମେନ୍। అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୋର ହାଲେଲୁୟା କହିବା। నూతన సృష్టిలో 4వ అనుభవం, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଭୂତି, ఫలించాలి. ଆମେ ମାନେ ଫଳବନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। మొదటి అనుభవం, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, రెండవ అనుభవం ଦ୍ୱିତୀୟ వేరుగా ఉండాలి. ଓଡ଼ିଆରେ మూడవ అనుభవం సంఘం ఐక్యత ఒక చోట కూడి. ఒడియా కాహిని. 4వ అనుభవం ఫలించాలి. ఆమేన్. 5వ అనుభవం చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా. ପଞ୍ଚମ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେମାନେ మొదటి అధ్యాయం 14వ వచనం. ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ఆ ఆ ఆ ఆ ఆమేన్. ఆమేన్। జాతి కలిగించండి ప్రియమైన వాళ్ళరా. ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, క్రైస్తవ జీవితంలో 5వ అనుభవము, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଭୂତି, మనము సూర్య చంద్ర నక్షత్రాల వలె మారాలి. ଆମ୍ଭେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। చెప్పాలో సారి କହନ୍ତୁ ఎలా మారాలి? କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି?
వెలిగింపబడిన మనమే ଆଲୋକିତ ହେଇଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ అనేకులను వెలిగించే వారిగా మారాలి. ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ఒకప్పుడు చీకటి మనం, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ఇప్పుడు మాత్రం కాదు. ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ନୁହଁ। మనం వెళ్ళిన చోటే వెలుగును పట్టుకెళ్ళాలి. ଆମେ ଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం, 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, 35 సంవత్సరాల క్రితం 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో మా ఏరియాలో ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଏରିଆରେ కరెంట్ లేనప్పుడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, దీపాలు వాడేవారు, కిరోసిన్ దీపాలు. କିରୋସିନ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲୁ। ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు కూడా తెలుసు అనుకుంటాను. ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଦୀପ ମାନେ କିରୋସିନ ଦୀପ తెలుసు అన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. ଜାଣିଛନ୍ତି କିରୋସିନ ଦୀପ? ఓ దీపం వెలుగుతూ ఉంటే ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲେ, ఆ దీపంతో ఎన్ని దీపాలన్నా వెలిగించవచ్చు. ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲେ ସେ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଯେତେଟି ଦୀପ ହେଲେ ବି ଆମେ ଜଳେଇ ପାରିବା। ఆమేన్. ଆମେନ୍। వెలుగుచున్న మనమే ଯଦି ଆଲୋକିତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ఈ లోకానికి వెలుగవ్వాలి. ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବାର ଅଛି। వెలిగింపబడిన మనము ఇతరులను వెలిగించే వారిగా ఉండాలి. ଆଲୋକିତ ହେଇତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଳେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। అందుకోసం ସେଥିନିମନ୍ତେ దానియేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయంలో అంటాడు, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଦାନିଏଲ ପତ୍ର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ 3వ వచనం, 3 ପଦ। ଦାନିଏଲର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। బుద్ధిమంతులైతే అంటారు చూడమ్మా. జ్యోతులను నీతి మార్గమును అనుసరించి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా। జాతి కలిగించండి. ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। బుద్ధిమంతులు ఆకాశ మండలంలో జ్యోతులు. ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ, నీతిని అనుసరించి నడిచేటట్లుగా ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଚାଲିଥିବା ଭଳିଆ సువార్త చేసేవారు ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ నక్షత్రాలు. ସେମାନେ ତାରାଗଣ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। మనం బుద్ధిమంతులుగా మారాలి. ଆମେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବଢିବାର ଅଛି నీతిమంతులుగా అనేక మంది మార్చాలి. ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଅନେକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। అర్థమవుతుంది అన్న వాళ్ళు చెప్పండి ఒకసారి. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ। ఒరియాలో చెప్పండి అమ్మ గట్టిగానే. ଓଡ଼ିଆରେ హల్లెలూయా. అర్థమవుతుంది కదా. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? మనం వెలిగింపబడ్డ తర్వాత ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହେଲା ପରେ ఇతరులను వెలిగించాలి. ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଅଛି। ఆకాశములో వాస్తవానికి ଆକାଶରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ అన్నిటికీ మంచిది మంచిదని చెప్పాడు యేసయ్య. ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ଭଲ 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 କହିଲେ, ఆకాశం చేసినప్పుడు మంచిదని చెప్పలేదు. କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଭଲ କହିନାହାନ୍ତି। ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు? ଏ ବିଷୟ କେବେ ଆଲୋଚନା କଲେ? భూమి చేసినప్పుడు మంచిది అన్నాడు, ଭୂମି ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ତା ଭଲ କହିଲେ, వెలుగు మంచిది అన్నాడు, ଆଲୋକ ଭଲ କହିଲେ, సూర్యచంద్రులు మంచిది అన్నాడు, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ କହିଲେ, చెట్లు మంచి అన్నాడు. ଗଛ ଭଲ କହିଲେ, కానీ ఆకాశం చేసినప్పుడు మాత్రం మంచిది అనలేదు. କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେ ଭଲ କହିନାହାନ୍ତି। అన్నాడా? କହିଛନ୍ତି ఆది కాండలో మంచిది అని 6 సార్లు అంటాడు, చాలా మంచిదని 7 సార్లు అంటాడు. 6 ଥର ଭଲ 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 କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଥର ବହୁତ ଭଲ କହନ୍ତି। ఆమేన్. ଆମେନ୍। అయితే రెండో రోజున మాత్రం మంచిది అంటాం. ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। వాస్తవానికి ఆకాశం ఎవరి స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆକାଶ କାହାର ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା କହିଲେ? పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో ఆకాశ మండలం అందున దురాత్మలో. କାହିଁକି ନା ଏଫେସୀ ପତ୍ର 6 ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଦୁରାତ୍ମା ଗଣ ଲେଖାଯାଏ। ఈ ఆకాశములో మనం ఏం చేయాలంటే, ଏ ଆକାଶରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ? అంటే ఆకాశం ఈ లోకానికి సాదృశ్యంగా మారిపోయింది. ଆକାଶ ଜଗତର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ఈ లోకములో మనం వెలుగు పట్టుకెళ్ళాలి. ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହେଇକି ଚାଲିବାର ଅଛି। ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము ଫିଲିପି ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14వ వచనం. 14 ପଦ। వక్ర జనము మధ్య నిరపరాధులు నిష్కలంకులు అనింద్యులైన దేవుని కుమారులగునట్లు సనుగులు సంశయాలు మాని సమస్త కార్యాలు చేయండి. అట్టి జనము మధ్య మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకుని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. ఆమేన్। ఎలాంటి జనుల మధ్య? వంకర జనుల మధ్య, మూర్ఖ జనుల మధ్య ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବକ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ మనం జ్యోతుల వలె ఉందుము. ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ରହିବାର ଅଛି। అందుకే బైబిల్ అంటది, ସେଥିନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ କହେ మూర్ఖునికి వాని మూర్ఖత చొప్పున సమాధానం చెప్పొద్దు. କାହିଁକି ନା ମୂର୍ଖକୁ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। మనలో ఉన్న నిరీక్షణ
గూర్చి హేతు అడుగు ప్రతివానికి ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି సాత్వికంతోనూ భయంతోనూ సమాధానం చెప్పాలి. ଆମେମାନେ ଭୟ ଏବଂ ସାତ୍ବିକତା ବା ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି. ఈ లోకం ఎలాంటిదైనా గానీ ଏ ଜଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲେ ବି మనం సాత్వికులుగానే ఉందుము. ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ରହିବା. ప్రపంచం అంతా చీకటి ఉన్నదని ଜଗତ ସାରା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କହିକି సూర్యుడు చీకటి అవ్వలేదు. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ନାହିଁ. ప్రపంచం అంతా చీకటి ఉన్నదని ସାରା ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କହିକି చంద్రుడు చీకటి అవ్వలేదు. ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ନାହିଁ. అంతా చీకటిగా ఉన్నా గానీ ସାରା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କହିକି నక్షత్రాలు చీకటి అవ్వలేదు. ତାରା ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ నాହାନ୍ତି. ఆమె స్వభావానుసారంగా ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ వెలిగిస్తున్నట్లుగానే ସେମାନେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି వెలిగించబడిన మనము కూడా ଆଲୋକିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ఈ లోకానికి నీతిని ప్రకటించుదుము గాక. ଏ ଜଗତକୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର ఈ କରିବା లోకానికి మంచిదనమే ప్రసరించుదుము ଏ గాక. ଜଗତକୁ ଆମେ ଭଲ ହିଁ ପ୍ରଚାର ఈ କରିବା. లోకానికి వెలిగే పంచుదుము ଏ గాక. ଜଗତକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବା. చప్పట్లు కొట్టు సార్ ప్రభుని ତାଳି మహిమపరచాలి. ବଜେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ వలె మనం ఉండకూడదు. ଆମ ଚାରିଆଡେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା ନାହିଁ. మన ప్రభు యొక్క క్రియలు మనం పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళకి పంచిపెట్టాలి. ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରିୟା ନେଇକି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି. ఆమేన్. ଆମେନ୍. మదర్ తెరీసా ମଦର ତେରିସା కలకత్తా ప్రాంతంలో ప్రియమైన వాళ్ళరా କଲକତ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ భయంకరమైన వ్యాధిగ్రస్తుల మధ్యలో ଭୟାନକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ అనాథలైన వారికి ଅନାଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ అభాగ్యులైన వారికి ଅଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ వెలుగు పట్టుకొచ్చింది. ଆଲୋକ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ భారతదేశం రత్నం అని ప్రశంసించి ଭାରତ ରତ୍ନ କହିକି ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେଲେ. ఆమేన్. ଆମେନ୍. మనం కూడా ఈ లోకానికి ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ వెలుగును పంచేవారిగా మారాలి. ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବାର ଅଛି ଆମେମାନେ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. మీ పక్కలు చెప్పండి, మనం వెలిగి ଆଉ ଆପଣ ପଡୋଶୀ କହନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳିକି అనేకులను వెలిగిందాము. ଆମେ ଜଳିକି ଅନ୍ୟକୁ ଜଳେଇବା. ఎన్నిసార్లు ఎందుకు షేక్ హ్యాండ్ పిన్నాను తెలుసా? ଏତେ ଥର କାହିଁକି ତମର ହାତ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? విన్నది మర్చిపోయినా ଯଦି ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେ ବି షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిందన్న గుర్తుంటదని. ଅନ୍ତତଃ ହାତ ମିଳିଥିବା ବିଷୟ ଅନ୍ତତଃ ମନେ ରହିବ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. మనం వెలిగి ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଳିକି ఇతరులను వెలిగించదుము గాక. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇବା. మన దేవుడు మనల్ని వెలిగించాడు, ଆମ୍ଭ ప్రଭు ଆମ୍ଭକୁ ଜଳେଇଲେ మనం ఇతరులను వెలిగిందాము. ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇବା. ఇదే ప్రతి క్రైస్తవుడి యొక్క కోరిక అవునుగా. ଯାହା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଇଚ୍ଛା ହେବା କଥା. మనమే నక్షత్రాలము, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାରା, మనమే సూర్యులము, ଆମ୍ଭେମାନେ సూର୍ଯ୍ୟ, మనమే చంద్రులము. ଆମ୍ଭେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର. పాస్టర్ గారు మనం సూర్యులమా అంటున్నారు కొంతమంది ఇక్కడ. ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର କି ଆମେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ? సంఖ్యాకాండంలో అనుకుంటాను, ଯଦି ଆପଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ యెహోవాను ప్రేమించు వారు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉందురు అంటారు କାହିଁକି కదా. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ରହିବେ ସେମାନେ. చదివారు ఎప్పుడైనా? କେବେ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ? మనం దేవుని ప్రేమిస్తే ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ప్రేమ କରିବା, సూర్యుని వలె ఉంటాము, ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବା. నక్షత్రాలు ఉంటామని దానియేలు చెప్పాడు కదా. ଦାନିଏଲ କହିଲେ ତୁମେ ତାରାଗଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିବ କହିଲେ. కాబట్టి మనము సూర్యుని వలె ఉందుముగా. ଆମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ରହିବା. బాగా ఆలోచన చేయండి. ଭଲରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ. పరలోకంలో సూర్యుడు లేడు, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, చంద్రుడు లేడు, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, అయినా చీకటి లేదు. ତଥାପି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ. గొర్రె పిల్ల దానికి దీపం అయితే କାହିଁକି ନା ସେ ମେଷ ଶାବକ ଯଦି మనము ଦୀପଟେ, కూడా దీపాలమే. ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଅଟୁ. 7 సంఘములు దీపం అయితే ଯଦି ସେଇଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ దీప ଦୀପ ସ୍ତମ୍ଭం ଅଟେ, అయితే ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀପ ସ୍ତମ୍ଭ మనం ଅଟେ, వెలుగుతూ ఉండగా పరలోకంలో ఇంకా దీపం ఎందుకండి? ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜଳୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୀପର କାମ କଣ ଅଛି? హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. పరలోకంలో సూర్య చంద్రుల పని లేదు. ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କାମ ନାହିଁ. మన ప్రభువు వెలుగు, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଆଲୋକ, మనం వెలుగు. ଆମ୍ଭେ ଆଲୋକ. ఇక్కడ చీకటి ఉంటది అక్కడ. ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ? ఆ వెలుగుని ఈ లోకానికి చూపెట్టడానికి ସେହି ଆଲୋକ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେବାର ଅଛି. మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ. అర్థమైన వాళ్ళు గట్టికెళ్ళి ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୋରରେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା. స్తోత్రం కలుగును గాక. ହାଲେଲୁୟା. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. నూతన సృష్టిలో 5 అనుభవాలు చూసాం. ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଦେଖିଲା. మొదటిది ପ୍ରଥମ, మరలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గుర్తుంటదని. ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛି କହିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କହିକି. తెలుగులో ఎవరో చెప్పకండి అమ్మా, ఒరియా వాళ్ళే చెప్తారు. ତେଲୁଗୁ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ଭାଇ ମାନେ, ప్రథమాన్ని మీరు చెప్పండి. ଭାଇ ମାନେ. ପ୍ରଥମ, ద్వితీయ, ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ହଁ ସରିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ. କେନ ଅଛ ଓଡିଆ ଭଉଣୀ ମାନେ? ନୂତନୀକୃତ, తృతీయ, వేరవ్వాలి, పృథకీకృత, వేరవ్వాలి, పృథకీకృత. తృତୀయ, ఒక్క చోట కూడుకోవాలి, ఆరాధన, ఐక్యత, एकत्रीकरण. चतुर्थ, ఫలించు. फल. पंचम, మనమే వెలుగుగా మారాలి.
ଆମେ ଆଲୋକ, ଆମେ ଜଗତକୁ ଜଳେଇବାର ଅଛି। సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలుగా మనం ଆମେ మారాలి. ତାରା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ମାନେ। ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టండి ఒరియా వాళ్ళ కోసం. ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଗୁ ମାନେ ତାଳି ବଜେଇବେ, ଖାଲି ତେଲୁଗୁ ମାନେ ବଜେଇବେ, ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ఇప్పుడు ఒరియా వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కలిపి అందరూ కలిపి ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ତେଲୁଗୁ ମିଶିକି ଜୋରରେ ତାଳି ବଜେଇବା। హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, స్తోత్రం కలుగును గాక. ହାଲେଲୁୟା। ఇక 6వ అనుభవం ప్రియమైన వాళ్ళరా, ଷଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, మొదటి అధ్యాయము ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 20వ వచనం. 20 ପଦ। దేవుడు నియమము కలిగి ఆ, ఫలించు వాటిని ఉమ్, జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు ఆ. పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. ఇక్కడ 2 అనుభవాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ ఈ రెండు కలిపే చూద్దాం. ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ମିଶିକି କହିବି ଆପଣ। చేపలు సామాన్యంగా దేని చూపిస్తాయంటే చేపలు ମାଛ మత్స్యం. କାହାକୁ ଦର୍ଶାଯାଏ କହିଲେ సువార్త. ସୁସମାଚାର। మొట్టమొదట సువార్థికులుగా దేవుడు ఎవరు నేర్కొన్నాడు? ପ୍ରଥମରେ ସୁସମାଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ? ఏం పట్టుకునే వాళ్ళు అండి? వాళ్ళు వృత్తి ఏంటి? ସେମାନେ କଣ ଧରୁଥିଲେ? ସେମାନେ చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు. పూర్వకాలంలో సంఘం ఆరాధన చేసేటప్పుడు అంటండి, ପୁରାତନ ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా బహిరంగంగా ఇలాగ ఆరాధన చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉండి కాదట. ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍వేଚ୍ଛାରେ ଆରାଧନା କରିବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। అప్పుడు వాళ్ళు ఆరాధన చేసుకునే ప్లేస్ మీద ఒక గుర్తు వేసుకునేవారు అంటండి. ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ దాన్ని చేప బొమ్మ వేసేవారు అంటండి. ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଛର ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଥିଲେ। ఆ చేప బొమ్మ ఉన్నదంటే అర్థం ఏంటంటే ସେ ମାଛର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ? ఆ ఇంటి దగ్గర మేము కూడుకుంటున్నామని అర్థం. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୃହରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ କହି చేప దేని చూపిస్తుంది అంటే ମାଛ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ କହିଲେ? సువార్తను చూపిస్తుంది. ସୁସମାଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। మన ప్రభువు కూడా పేతురు యోహానుతో అంటాడు, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପିତର నా ଜହନକୁ వెంబడి କହିଲେ, రండి, ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టేవారుగా ମୁଁ చేస్తాను. ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଧରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କରିବି। అంటే మనము ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ సువార్త చేసేవారిగా చేపల వలె మారాలి. ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସମାଚାର କରିବା ମାଛ ସଦୃଶ ହେବାର ଅଛି। యేసు ప్రభువు చేపల ద్వారా కొన్ని అద్భుతాలు చేశాడు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଛ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। యోనా ଜୁନୁସ୍, నేను సువార్త చేయనని వాడెక్కాడు. ମୁଁ ସୁସମାଚାର କରିବି ନାହିଁ କହିକି ଜାହାଜରେ ବସିଲେ। సువార్త చేయరా బాబు ఎందుకు పంపించాడు? ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ କରିବି ନାହିଁ କହିଲେ, କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁ? ఒరియా వాళ్ళు అర్థమవుతుందా? ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ପଠେଇଲେ? ଜୁନୁସ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କରିବି ନାହିଁ କହିଲେ। ఇప్పుడు యోనాను సువార్తికుడిగా మార్చి అభిషేకం ఎక్కడ పొందుకున్నాడు? ఇప్పుడు ଜୁନୁସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସମାଚାର ଅଭିଷେକ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଇଲେ? హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। అంటే చేప ఒక సువార్తికుడిని తయారు చేసింది. ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। చేప కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత యోనా గారికి ఏమొచ్చింది? ମାଛ ଗର୍ଭକୁ ଗଲା ପରେ ଜୁନୁସଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆସିଲା? విధేయత వచ్చింది, ଏକ ନମ୍ରତା ଆସିଲା, మారు మనసు వచ్చింది. ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। కాబట్టి సువార్తికుడు మాత్రమే విధేయతలోకి నడిపించగలడు. କାହିଁକି ନା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହିଁ ନମ୍ରତାକୁ ନେଇପାରିବ। నువ్వు సువార్త చేస్తేనే అనేక మంది మారు మనసు పొందుతారు. ତୁମେମାନେ ସୁସମାଚାର କଲେ ଯାଇ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ। బాప్తిసం పొందిన తర్వాత యేసు ప్రభువు వారు మొట్టమొదటి మాట ఏంటో తెలుసా? ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଣ କହିଲେ ఆ 40 ଜାଣନ୍ତି? రోజులు ఉపవాసాలు చేసి 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲା ପରେ గలిలియా సముద్ర తీర ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ ଗାଲିଲିଆ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରମଣ కాలం କରୁଥିଲେ, సంపూర్ణమైంది. కాలము సంపూర్ణమైంది. କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, దేవుని రాజ్యం సమీపించింది. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। మారు మనస్సు పొందండి. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। యేసు ప్రభు వారు సువార్త చేస్తే ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, అనేకులు మారారు కదా. ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। మనము కూడా సువార్త చేయదుముగాక. ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। మీ పక్కలకు షేకండి ఇచ్చి ଆପଣଙ୍କ ପଡିଶୀକୁ ହାତ ମିଳେଇକି మనం సువార్త చేపలం అనండి సార్. ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସମାଚାରର ମାଛ। ఆమేన్. ଆମେନ୍। సువార్త ప్రకటించుదుముగాక. ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ఇంకా బలంగా చేయదుముగాక. ଆଉ ଅଧିକ ବଳରେ କରିବା। మన ద్వారా యోనాలు లేవనెత్తబడుదురుగాక. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜୁନୁସଙ୍କ ଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। నీనివేలు గోని పట్ట కట్టుకొందురుగాక. ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ స్తోత్రం కలుగునుగాక. ସୁଖ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ మనం କରନ୍ତୁ। ఆర్డినరీగా బ్రతకడానికి వీల్లేదు, సామాన్యంగా మనం భక్తి చేయడానికి వీల్లేదు. ଆମ୍ଭେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚିବାର, అసాధారణమైన భక్తి చేయదుముగాక. ଆମ୍ଭେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବା। అనేకులను సువార్థికులుగా తయారు చేయాలి. ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। చేప ద్వారా రెండవ పని వేసే చేసిన పని, ମାଛର ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କହିଲେ? 2 చిన్న చేపలండి 2ଟି ଛୋଟ ମାଛ 5,000 మంది పంచిపెట్టాడండి. 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ। చేప విస్తరణకు సాదృశ్యము. କାହିଁକି ନା ମାଛ ବିସ୍ତରିତକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। చేప
తృప్తికి సాదృశ్యము. ମାଛ ତୃପ୍ତିକୁ ସଦୃଶ୍ୟ। మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సంఘం విస్తరించబడును గాక. ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। మనం వెళ్ళిన ప్రతి చోట యేసయ్య తృప్తిపరచబడును గాక. ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତୃప్ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। అటువంటి చేపలుగా మనం ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ చేప చేసిన మూడో కార్యము ମାଛ କରିଥିବା ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ అరశెకులు కట్టించుకునే వాళ్ళు ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରଜ ନଉଥିଲେ పేతురుతో అన్నారంట, ପିତରଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ఊరందరూ కట్టేశారు పన్ను, ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ କରଜ ଦେଇଦେଲେ నీవు నీ బోధకుడు కట్టరా అంటే କିନ୍ତୁ ତୁମର ପାଳକ ଦେବ ନାହିଁ କି? పేతుర్ని గేలం పట్టుకుని వెళ్ళమంటాడు. ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଜହନ ପିତର ତୁମେ ମାଛ ଧରିବା ସେ ଲାଙ୍ଗୁଟା ନେଇକି ଯାଅ। మొట్టమొదట పడ్డ చేప నోరు తెరువు. ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ମାଛ ଧରା ପଡିବ ତାର ମୁଖକୁ ଖୋଲିବ। ఆ చేప నోట్లో షెకెలు ఉంటది. ସେ ମାଛ ମୁଖରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। అది పట్టుకుని వెళ్ళి నీ కోసం నా కోసం పనుకొట్టేమన్నాడు. ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସ କହିଲେ। అవసరం తీర్చే చేప, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମାଛ। ఆకలి తీర్చిన చేప మాత్రమే కాదు, ଭୋକକୁ ପୂରଣ କରିବା ମାଛ ମାତ୍ର అవసరం తీర్చే చేపలుగా మన ముందుగా ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମାଛ ଦରକାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। దైవజనులుగా సేవకు కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ఏలియా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଥିଲେ సారెపతు విధవరాలు ఎలాగైతే ఆకలి తీర్చిందో ସାରେପତ ବିଧବା ଝିଅ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଟେଇଲା। అలా ఆకలి తీర్చే చేపలుగా మన ముందు ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭୋକ ମେଟେଇବା ମାଛ ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି। ఎలీషా పరాయివానిగా ఉన్నప్పుడు ଏଲିସା ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ଭଳିଆ ଥିବା ସମୟରେ సునేమీరాలు ఎలాగైతే ସୁନେମି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର దైవజనుడైన ఎలీషా ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଲିସାଙ୍କୁ అవసరాలు సమకూర్చిందో ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲା। అలా మనం తీర్చగలిగిన ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମାଛ ହେବା କଥା। దైవజనుడి కోసం శ్రద్ధ తీసుకునే చేపలుగా ఉంది. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ମାଛ ସଦୃଶ ରହିବାର ଅଛି। అర్థమైందన్న వాళ్ళు చెప్పండి. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ। మీరేం చేయాలి? ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ఇంత సేవ జరుగుతుంది కదండి పాస్టర్ గారు, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସେବା ତ ହଉଅଛି, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారని అడగాలి. ଆମ୍ଭେ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ఐగుప్తు దేశం నుండి వచ్చిన ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ఇశ్రాయేల్ అందరి చేత దేవుడు మందిరం కట్టమన్నాడు. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। మందిరం కట్టడానికి మోషే ఎవరి దగ్గర కానుకలు ఇచ్చుకున్నాడు? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶା କାହାଠାରୁ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଲେ? చెప్పండి అమ్మా. କହନ୍ତୁ। మోషే గారు సొంతది పెట్టాడా లేకపోతే ప్రజలందరి చేత కానుకలు తీసుకున్నాడు? ମୋଶା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ? చెప్పండి, ఏమన్నా చెప్పండి పాస్టర్ గారు, ఇచ్చే విషయం మాత్రం మమ్మల్ని అడగండి అన్నట్టు చూస్తున్నారు. ଯାହାହେଲେ ବି କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ନା ଏଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। చెప్పండి అమ్మా. କହନ୍ତୁ। మరి ఈ మందిరం పరిచర్య కోసం এই মণ্ডলীর সেবা কার্য নিমন্তে మనమే గుప్పిలు విప్పుదుముగా. আম্ভে মানে হস্ত পড়াইবার আছে। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సాయంత్రం లేకపోతే 7 రోజుల కూడికలకి అవసరమైన విషయంలో ప్రభు ఒక చేప వలె మీ నోరులు తెరుచునుగా. ఏ 7 దినର କାର୍ଯ୍ୟ నిమంతే ప్రభు ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବହୁଳ రీతిରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ఆమేన్. ఆమేన్। తినడానికి కాదు, ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ఇవ్వడానికి, ଦେବା ପାଇଁ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। బ్రతికున్న చేప ఉపయోగపడ్డది యేసయ్యకి, ଯୋଉଟା କି ବଞ୍ଚିଥିବା ମାଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ, చచ్చిపోయిన చేప ఉపయోగపడ్డది ଏବଂ ମରିଯାଇଥିବା ମାଛ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଲା। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। కాబట్టి మనం ఎలాగైనా ప్రభు కొరకు ఉపయోగపడదుము. ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବାର ଅଛି। అర్థమైందన్న వాళ్ళు చెప్పండి. ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। చేప ఏం చూపిస్తుంది? ମାଛ କଣ ଦେଖଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ? పరిచర్య, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ఆమేన్. ఆమేన్। సువార్త, సుసమాచార, సహకారము, సహయోగ, సమృద్ధి, సమృద్ధి, ఇదన్నీ ప్రకటించే ఒక చేప వలె మన ముందుముగా. ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଳି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। అదే అందో మరో అనుభవం. ఆ ସେଇ ସପ୍ତମ ଅନୁଭୂତି, 6 దాంట్లోనే మనం మరో అనుభవం ఏంటంటే ସେଇ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କଣ? ఎగురుచున్న పక్షులు. ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ మనం ఎలా మారిపోవాలి? ଆମ୍ଭେ ମାନେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି? ఎగిరే పక్షులుగా మారుదుముగా. ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ఎలా మారాలి చెప్పండి? କୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। నోవహు ఓడలో నుండి ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରୁ బయటికి 2 వచ్చినాయి. ବାହାରକୁ 2ଟା ଆସିଲା। కాకి బయటకు వచ్చింది, କୁଆ ବି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। మళ్ళా తిరిగి వచ్చిందా? ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରି ଆସିଲା କି? చెప్పండి అమ్మా. ଫେରି ଆସିଲା।
కానీ ఆ నల్ల పావురం మాత్రం ఏం చేసింది? କିନ୍ତୁ କଳା ପାରା କଣ କଲା? మరలా తిరిగి వచ్చింది. ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲା। నోవహు ఓడడం పరలోకం అయితే ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, మనం కాకిలా తప్పిపోయేవారుగా కాక ଆମେମାନେ କୁଆ ଭଳିଆ ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଇକି తిరిగి పరలోకం వెళ్ళే వారిగా ପୁନର୍ବାର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅଛି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। రెక్కలు గలవారేమో చూసుకోండి అనే పాత పాట ఉంటది. କାହିଁକି ନା ଯାହାର ବକ୍ଷ ଅଛି ସେମାନେ ଉଡିବେ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ। పైకి ఎగరగలరేమో పరికించండి అంట. ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡିଥିବା స్థితిକୁ ଯିବାର ଅଛି। ఇది దేని చూపిస్తుందంటే ଏହା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ କହିଲେ? మన ప్రభు మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, రెక్కలు కలిగి ఎగిరిగే పక్షుల వలె ଆମମାନେ ଡେଣା ఎగిరిపోదుముగాక. ସହିତ ଉଡିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఇది రాకడకు సాదృశ్యం. ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ఈ ସୂଚନା। 6వ అనుభవంలో సువార్త చేసి এই ଷଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତିରେ సుసమాచాର ప్రచార କରିକି చేప వలె ఉంటూ ମାଛ ଭଳିଆ ରହିକି ఒకనొక రోజున పక్షి వలె ଗୋଟିଏ ఎగిరిపోవాలి. ଦିନ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଆମେମାନେ ଉଡିକି ଯିବାର ଅଛି। ఆమేన్. ఆమేన్। ఇక చివరిగా ଶେଷରେ 7వ దినాన్ని ସପ୍ତମ ଦିନରେ పని వల్లరా 28వ వచనం మొదటి 28 పద 7వ అనుభవం ఫలించి అభివృద్ధి పొంది ఆకాశ పక్షులను ఏలుడని వారితో చెప్పాను. స్తోత్రం. ప్రియమైన వాళ్ళరా, చివరిగా మన అనుభవం ఏంటంటే ଶେଷ ଅନୁଭୂତି, ସପ୍ତମ ଅନୁଭୂତି କଣ କହିଲେ? మనం పరిపాలకులుగా మార్చబడాలి. ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। సమస్త ప్రకృతిని పరిపాలించే వారిగా మనం ଆମେ మారాలి. ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାସନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। 1000 ఏండ్ల పరిపాలనలో ଆମ୍ଭେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ మన ప్రభువే మహారాజుగా సింహాసనాసీనుడై ఉండగా ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଲା ପରେ మనము ఆయన పక్కన ఒక యువరాణి వలె, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ యువరాజుల వలె ଯୁବରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ మనం ఏలుబడి చేయుదుముగాక. ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି। సమస్తాన్ని పరిపాలన చేయుదుముగాక. ସମସ୍ତ ଆମେମାନେ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି। 110వ కీర్తనలో అంటాడు కదా, ଗୀତ ସଂହିତା 110ରେ କହନ୍ତି, ప్రభు నా ప్రభుతో చెప్పుచున్న మాట, ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୋ ସହିତ କହୁଥିବା କଥା, నీ శత్రులను పాదపీఠంగా చేయి వరకు ପ୍ରଭୁ ଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପାଦପୀଠ କରିବା నీవు ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ నా కుడి పక్కన కూర్చుండు ପ୍ରଭୁ అన్నాడు. ତୁମର ମୋର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବ। 1000 ఏండ్ల పరిపాలనలో 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ మనం ప్రభు పక్కన కూర్చుని పరిపాలన చేస్తాం. ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବସି ఆ ଶାସନ తర్వాత କରିବା। అపవాది వదిలిపెట్టబడతాడు. ତାପରେ ଅପବାଦୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। వాడి మీద యుద్ధం చేసి ତା ଉପରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି శాశ్వతంగా మన ప్రభుతో మనం ఏలబోతున్నాము. ସ୍ଥିର କାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ప్రియమైన వాళ్ళరా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, నిత్య మహిమలో ନିତ୍ୟ ମହିମାରେ సమయం లేని ఆ లోకంలో ସମୟ ନଥିବା ସେହି ଜଗତରେ పరలోకంలో ఏముండదో తెలుసా? ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ରହେ ଜାଣନ୍ତି ନା? గడియారం ఉండదు. ସେଇ ଜାଗାରେ ଘଡି ରହିବ ନାହିଁ। ఏముండదండి? ଘଡି ରହିବ ନାହିଁ। ఇంకో అరగంట వాక్యం చెప్తే మన వాళ్ళు ఫోన్ లోంక వాచ్ లోంక చూస్తారు. ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଯଦି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ। పరలోకంలో ఏముండదో తెలుసా? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ରହେ ନାହିଁ? గడియారం ఉండదు. ସେଇ ଜାଗାରେ ଘଡି ରହେ ନାହିଁ। ఆమేన్. ଆମେନ୍। ఆ అనంతమైన ఆశీర్వాదకరమైన మహిమ లోకంలో ସେ ଅନନ୍ତ ఆశీర్ବାଦ మహిమా జగତରେ యుగ యుగాలు పరిపాలన ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଶାସନ କରିବା। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। వెలుగుతో ప్రారంభమైన మన జీవితం ଆଲୋକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ఏలుబడితో ముగిస్తాం. ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସନର ସହିତ ఆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। మహిమాన్విత లోకానికి మన అందరము ସେ ମହିମାନିତ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ వారసులం అవుదాము. ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ఈ ପାଇଁ భాగ్యం లేని అనేకులకు ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ନଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ మనమే దారి చూపుదాం. ଆମ୍ଭେମାନେ ପଥ ଦେଖେଇବା। వెలుగును ప్రచురిద్దాం. ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। సువార్త చేద్దాం. ସୁସମାଚାର କରିବା। పౌలు అంటాడు కదా, ପାଉଲ କହନ୍ତି ନା, అగ్రిపరాజు ముందు నిలబడినప్పుడు ଆଗ୍ରିପ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, మీరు పునరుద్ధానం నమ్ముచున్నారు కదా, ତୁମେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ మీరు କର, దూతలు నమ్ముచున్నారు కదా ତୁମେ ଦୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ అని అగ్రిపరాజుతో అంటుంటే ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରିପ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, అగ్రిపరాజు అంటాడు, ଅଗ୍ରିପ ରାଜା କହନ୍ତି, పౌలా ପାଉଲ ఇంత సులభంగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయి చూచున్నావే అంటాడు. ତୁମେ ବହୁତ ସୁଲଭରେ ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। తాను సంఖ్యలతో ఉండి కూడా సువార్త మానలేదు. ପାଉଲ କଡ଼ି ସନ୍ଧିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। అర్థమవుతుందా? ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ఆయన ఒక ఖైదీగా ସେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଭାବରେ రాజు ముందు నిలవబడ్డాడు. ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। సంఖ్యలలో ఉండి కూడా సువార్త ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ప్రకటిస్తున్నాడు. ବନ୍ଦିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ రాజా మీరు ప్రవక్తలు నమ్ముచున్నారు కదా అంటాడు. ରାଜା ତୁମେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ మీరు ନା? నమ్ముచున్నారు నాకు తెలుసు అంటాడు. ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। అప్పుడు రాజు అంటాడు, ସେତେବେଳେ ରାଜା କହନ୍ତି, పౌలా ఎంత సులభంగా నన్ను క్రైస్తవం ପାଉଲ చేస్తాడు. ତ ଏତେ ସହଜରେ ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିଦେବ କି? సులభంగానో దుర్లభంగానో ସୁଲଭ ବା ଦୁର୍ଲଭରେ ବି ହେଇପାରେ। మీరు మాత్రం
మాత్రమే కాదు, तुम्बे माने मात्र नुहे ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ये अंचल तब अनेके ఈ సంఖ్యలు తప్ప ये बंधन छाड़ी के మిగతా అన్ని విషయాల్లో నాలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంటాడు. बाकी समस्त विषय में मो बलिया रहिबार अछि भाबुचंती పౌలు గారి కాంక్షే మన కాంక్ష అవును గాక. प्रभुंकर आकांक्षा मन आकांक्षा हो ఆమేన్ చెప్పండి. आमीन పౌలు గారి ఆశ మన ఆశ అవును గాక. प्रभुंकर आशा मन आशा हो ఆమేన్. आमीन పౌలు గారి ఉద్దేశం మన प्रभुंकर उद्देश्य मन उद्देश्य हो ఒకప్పుడు ఆయన పొరలు కళ్ళ నుండి పొరల వంటి రాలిపోయిన తర్వాత, కళ్ళ నుండి పొరలు రాలిపోయిన తర్వాత गुटे दिन पाउलंकर आखिर परदा पडिला परे ఆయన అలా సువార్థికుడు అయ్యాడు. से जो प्रकार सुसमाचार प्रचार कहले మనం కూడా సువార్థికులు అవుదుం గాక. आंबे माने मध्य सुसमाचार प्रचार మీ कहबा అందరికీ ఒక పరీక్ష. आपण समस्त गुटे परीक्षा ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత घर गला परे ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరినన్నా తీసుకురావాలి. प्रत्येक जन जन के आनिबार अछि బాబు కష్టం అండి బాబు. बहुत कष्ट आज्ञा కనీసం మీ ఇంట్లో వాళ్ళన్నా, अंतत तुम घर लोक मान कहले పక్కోళ్ళనైనా, नले पड़ोसी कहले ఈ రోజు కాకపోతే 7 రోజుల్లో ఒక్క పూటైనా కొత్త వాళ్ళని जदि తీసుకురా. आज नहले भी 7 दिन भीतर जन कहले भी प्रभु को निकट आनो హల్లెలూయా. हालेलुया అప్పుడు ప్రభు సంతోషిస్తాడు. तबे प्रभु आनंदित हेबे వెలిగింపబడిన మనమే వెలుగవ్వాలి. आंबे माने आलोकित हित आंबे माने వేరైన जगत మనం ఒక చోట, వేరైన మనం అందరూ ఒక చోట आंबे కూడుకోవాలి. माने पृथक हित माने समस्त एकत्रित మన ద్వారా ఫలము బయటికి రావాలి. आंब द्वारा फल आसीबार अछि ఆ ఫలం అనేకులకు సువార్త అవ్వాలి. सेही फल अनेकଙ୍କ ପାଇଁ सुसमाचार हेबार अछि ఎగురుచున్న పక్షి వలె మధ్యాకాశానికి వెళ్ళాలి. प्रभु कहितबा पक्षी बळे मध्याकाश में जीवार యుగ अछि యుగాలు పరిపాలన आमे చేయాలి. जुग जुग शासन करिवार अछि అందుకే ఆ మాట చదివించే మునుపు జరిగిందే सेति निमंत म पढेले से ఇక वाक्य ముందు జరుగుతుంది. वर्तमान घटु अछि आगामी ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలో జరిగిందే आदि पुस्तक प्रथम रे घटिला ఆయన రాకడ వరకు ताको జరుగును గాక. आगमन पर्यंत ता घटि అందరం चालिबो లేచి నిలబడదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. आमे समस्त उठिके छिडा प्रार्थना करिबा समय रे